नमस्कार SDTV प्राइम ते तुहाडा सब दा स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों, ਅਸੀਂ अगर पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी बैकफुट ਤੇ चली गई है, उसने अपना प्रधान बदल दिता है, या फिर श्रोमणी अकाली दल 3 सीटां ते सिमट के रह गया तो हुण उसका आधार खत्म हो गया है। लेकिन असी मुख मुद्दे जिहड़े साडे ने उस तो असी शायद भटक चुके हैं। अज किते भी गल नहीं हो रही महंगाई की। डीजल पेट्रोल के भाव वध रहे ने, चीज़ां जिहड़ियां कि राशन दियां ने या सब्जियां ने वो आसमानी उन्हां दियां कीमतां छू रही ने, लेकिन मजाल है कोई इस दे बाबत बोल रहा होवे। अज कांग्रेस तो सुआ कोई पार्टी धरने लगाने की कोशिश नहीं कर रही, गलबात नहीं कर रही। कांग्रेस ने भी एक दिन धरना लगा के कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरुद्ध शायद अपनी जिम्मेवारी नूं समाप्त समझ लिया है। क्यों? आखिर क्यों असी महंगाई नूं मुद्दा नहीं बना रहे? कि साडी इनकम इन्नी वध गई है, या साडे विच गरीब नहीं रहे, या साडा सारियां दा ही पालन पोषण हुण बड़े आराम दे नाल हो रहा, सानू आराम दे नाल ईजी मनी आ रही है, या फिर असी फ्री बीज दी इंतजार कर रहे हैं जिहड़ी सरकार ने साडे नाल वायदे कीते ने भी हुण सानू 300 यूनिट बिजली मिल जानी है, 1000 रुपये महीना मिल जाना है। सानू की जरूरत है कमाण दी? बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां असीं अज करनियां चाहते हैं अपने माहिर मेहमानां दे नाल। अलग अलग पार्टियां दे उन्हां मेहमानां नूं असीं सद्दा दिता है जिहड़े बहुत सारियां गल्लां करदे ने वैसे तां महंगाई दे विरुद्ध, लेकिन हुण जदों महंगाई शिखरां दे उत्ते है, तेल पेट्रोल डीजल तीनों चीज़ां ही, तेल खाण वाला जिहड़ा कह सकदा मैं, ये तिन्ने ही आसमान दे उत्ते कीमतां इन्हां दियां पुज गईयां ने, कोई नहीं बोल रहा। ते सब तो पहलां इस एपीसोड नूं कि बहुत हो गई महंगाई दी मार, हुण तां सुण लो साडी सरकार। इस विषय के उत्ते असी गलबात करन दे लई उन्हां मेहमानां नाल तुहानूं मैं लादा। सब तो पहला मेरे नाल ने परमजीत सिंह पम्मा, एडवोकेट ने, कांग्रेस पार्टी के MC ने नंगल दे विच, ते बहुत ही मैं समझ सकदा कि प्रमुख वक्ता ने अगर कांग्रेस पार्टी की गल करिए या म्यूनसिपल कौंसल नंगल की गल करिए, उस दे ते बहुत बरीकी दे नाल इन्हां कोलों पुछांगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी एक दिन के धरने ते लगा के चुप क्यों है। दूसरे ने जिहड़े श्रोमणी अकाली दल नाल संबंध भी रखते हैं, लेकिन जिहड़े बहुत वधिया सियासतदान भी ने, टिक्का यशवीर चंद जी, इन्हां नाल भी गलबात करांगे क्योंकि इन्हां ने एक बहुत वड्डा मुद्दा इत्थे चुक्या है, नजायज़ माइनिंग का। अज चारे पासे माइनिंग बंद है, माइनिंग बंद होने तो बाद की रेता बजरी के भाव भी महंगे नहीं होए? बहुत सारिया गल्लां इन्हां कोल अजिहियां भी करांगे। ते तीसरे ने जिन्हां ने आम आदमी पार्टी की मदद की, कांग्रेस पार्टी दे विच बड़ी देर रहे, तो इस बार आम आदमी पार्टी की मदद करके हरजोत बैंस नूं MLA बनाने दे विच अपना महत्वपूर्ण योगदान पाया, राज सिंह नंगल, जो कि साबका म्यूनसिपल कौंसलर है नंगल दे। सब तो पहला तुहाडा तिन्हां दा स्वागत है जी। मैं शुरुआत करांगा पम्मा जी तुहाडे कोलों, भी अज दी तारीख दे विच महंगाई बारे की कहना चाहोगे? धन्यवाद। देखो, जिहड़ी महंगाई है इस समय कहते हुंदे कि बेरोजगारी ते महंगाई का आपस दे विच मुकाबला हो रहा मोदी साहब की सरकार दे विच। जिवें 2014 तो लैके 2022 तक इन्हां बेरोजगारी ते महंगाई की आपसी लड़ाई ने जिहड़ा गरीब लोग है उन्होंने रात नूं भुखे सौण लई मजबूर कर दिता गया। पिछले दिनी एक किसी संस्था वालों सर्वे करवाया गया, एक उहदे विच इह सर्वे दे विच पुछया गया कि कोविड वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है या किहड़ा मुद्दा है भारत दे विच? तां मोर दैन जिहड़ा 70% लोगों ने यह कहा कि कोविड नालों महंगाई एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा है, असी कोविड का तो मुकाबला कर लांगे पर महंगाई का नहीं। इस तरह ही RBI के गवर्नर इन्होंने जिहड़ी इन्फ्लेशन की रेट दसी सी अज तो थोड़ी देर पहला, मतलब कि 2-4 महीने पहला दसिया सी कि 4.5% जिहड़ी इन्फ्लेशन वधेगी। पर जिहड़ी रीसेंटली हुण 2022-23 की उन्होंने RBI के गवर्नर ने कहा कि जिहड़ी 5.7% रेट इन्फ्लेशन की होने की संभावना है। तुसी इत्थों अंदाज़ा लगा सकते कि महंगाई किस हद तक पहुँच गई। मैं एक होर गल दसना चाहना कि जिवें परचेजिंग पावर पैरिटी है, एक PP सिस्टम है जिन्होंने वर्ल्ड लैवल पर असी मापते हैं कि आपां महंगाई का एक पैमाना रखते कि कितना है। उहदे अनुसार इस समय जिहड़ी पर लीटर साडी गैस है, LPG है, साढ़े 200 के करीब दुनिया के देश हैं, उन्होंने विचों असी नंबर पहले ते हैं। इस तरह ही जिहड़ा पेट्रोल है,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ USA ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ, ਉਹ 0.6% ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 23.5%। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ 23.5% ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫੀਟਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਰ ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਰੂਡ ਸਸਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕਰੂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7-7, 8-8 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ LPG ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 60% ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, 10-15% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ
ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇਲ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11-11.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ LPG ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ 460 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 1020 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਾਬਰਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤਦ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਫ ਡੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਪਈ ਮਾਰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਨਿੰਬੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੰਗਦੇ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿੰਬੂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਨੀਆ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨੀਆ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲੂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆ ਭਿੰਡੀ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭਿੰਡੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਈ ਭਿੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੀ ਭਿੰਡੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਭਿੰਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਭਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਰੇਲਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੀਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10-15 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਖੀਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਨੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗੜਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ। ਮਨਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ, ਦੂਸਰੇ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ? ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਬੇਕਰੀ, ਨਮਕੀਨ, ਇਹ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਸੀਗਾ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੋਲਾ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇਲ ਨੇ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆ 30-30 40-40 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਜਟ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਲਦੀਰਾਮ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਮਕੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੇਲ ਘਿਓ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰੂਏ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਔਰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ 50-60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਤੇਲਾਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਪੰਮਾ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 112 ਰੁਪਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90 ਰੁਪਏ 92 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਡਾਲਰ ਪਰ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 65 ਰੁਪਏ 62 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ LPG ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਲੀਟਰ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ LPG 90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਰ ਲੀਟਰ ਛੂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਧਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 137 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ USA ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪੰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2014 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੈਡ ਲੋਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 90% ਬੈਡ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ $100 ਪਰ ਬੈਰਲ ਅਗਰ ਕਰੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 32 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 60-70 ਰੁਪਏ। ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ 235% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਕੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੋ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2 ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। BPL ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਮਾ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ NPA ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੁਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 30% ਡਿਊਟੀ, 30% ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ TV ਹੈ ਜਾਂ AC ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ 30% ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ TV ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟ ਗਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਫੰਡ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, BJP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ BJP ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ BJP ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੀ ਸਥਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਜਰੀ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਾਇਜ਼ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਗਹਿਰੀ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2500 ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲਗਭਗ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ 300% 400% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਣ ਪੁਲਟਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆएंगे ਕਬ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਵਰਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਘਟ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2024 ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।